समस्त को प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर महानाम को गौरव दिए। परमेश्वर अनेक दिन पर आपण मान साक्षात मत आसवा प्रभु साहाय्य कले। आसतु आज परमेश्वर से जीवंत वाक्य आम कि शिखिजा आ परमेश्वर आज आम को शिखापी साहाय्य करंतु। अभिषेक को आम कि प्रकार धरी रखा प्रभु तांको लोक मान को अभिषेक करियछंती आउ से अभिषेक को आम कि प्रकार धरी रखा से विषय आम कि शिखा। परमेश्वर वाक्य मु दुई जन व्यक्ति को नेबी जो व्यक्ति माने कि परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त होइछंती किंतु सेमानक जीवन यात्रा मध्यरे अनेक प्रकार दुर्बलता अनेक प्रकार अवहेलित जीवन हेतु सेमानकर अभिषेक को सेमाने हराई अछंती। तेणु सेमानकर जीवन को आम शिक्षा प्राप्त हो अभिषेक को आम कि प्रकार धरी रखा से विषय माने देखा। अभिषेक होउची जहाँकि परमेश्वर ठारू मनोनीत लोक गोटे अधिकार प्राप्त लोक परमेश्वर कार्य को लोक मान मध्य कार्य सफल करवा पुणी परमेश्वर योजना को आम सफल करवा यह अभिषेक प्राप्त लोकंकर नियम अटे बा परमेश्वर जो लोकों को अभिषेक करती प्रभु ये अभिषेक से लोक मान को यही दायित्व दे थांती। तो आमाने प्रथम देखा साउल राजा विषय जहाँ प्रथम सामुएल 10:1 लिखा जाए आउ पलेष्टिय मानकर कबलरू उद्धार करने निमंते परमेश्वर सामसन को देइथिले। सामसन जड़े अभिषिक्त लोक होता सत्वे मध्य सी तांकर दायित्व को उत्तम भाव में तुले नथिबा हेतु परमेश्वर आज सामसन परिवर्तित परे आउ साउल राजा को इस्राएल मध्य से राजा करुअछंती। परमेश्वर इस्राएल मध्य कौन सी राजा नथिले स्वयं परमेश्वर से अनेक विचारकर्ता मानक द्वारा इस्राएल को परिचालित करुथिले। ता सहित सामुएल भविष्यत वक्ता मध्य इस्राएल रो गोटे उत्तम विचारकर्ता थिले किंतु लोक माने जेतेबेले अभियोग कले सामुएल को कहले आमान को पाई को राजा दिया जाओ। तो सामुएल परमेश्वर को पचारिले लोक माने एई प्रकार अभियोग करुचंती। तो परमेश्वर मध्य सामुएल को कहले से मानक निमंते एक राजा आमे देबा आउ परमेश्वर दृष्टि रे साउल मनोनीत हेले आउ परमेश्वर द्वारा साउल इस्राएल मध्य राजार अभिषिक्त हेले। परमेश्वर वाक्य लिखा जाए प्रथम सामुएल तार 10:1 आउ साउलंकर अभिषेक विषय लिखा जाए। अनंतर सामुएल तैलपात्र नहीं तांकर मस्तकरे ढालिले और तांको चुंबन करी कहिले सदाप्रभु की आपना अधिकार उपरे तुम्भको अग्रणी हेबा पाई अभिषेक करी नाहांती। प्रेज द लॉर्ड। साउलं को सामुएल तैलरे अभिषिक्त कले आ परमेश्वरंकर मनोनीत लोक आ सदाप्रभु कर अधिकार प्राप्त लोक बोली घोषणा कले। तो साउल जड़े साधारण परिवार लोक होइथिले से राजार दायित्व भार राज ज्ञान किछि जानि नथिले। तेणु स्वयं सामुएल से प्रार्थना द्वारा आउ साउल को से राजनीति शिखेइथिले। परमेश्वर वाक्य लिखा जाए तार 10:25 लिखा जाए एथि उतारे सामुएल लोकमान को राजनीति जणाइले और ताहा खंडे पुस्तक लिखि सदाप्रभु सम्मुखरे रखिले। तो सामुएल लोकमान प्रत्येक को आपना आपना गृह को विदाय कले। परमेश्वर साउल को मनोनीत करिसंती आउ साउल जे प्रकार राजा दायित्व नेबे इस्राएल को चलाइबे सेथिपाई से तांको ठारे सेई प्रकार ज्ञान नथिला किंतु सामुएल तांको कौन कले राजनीति सिखाइले आउ से कि प्रकार राजनीति करिवे कि प्रकार से लोकमान को परिचालित करिवे से समस्त विषय गोटे खंडे पुस्तक रे लेखिकिरी मध्य से मानक हस्तरे देले आउ सदाप्रभु सम्मुखरे मध्य ताहा रखागला। तो साउल
को परमेश्वर मनोनीत करने सत्ते से अभिषेक को से कि प्रकार परिचालना करेंगे से समस्त विषय सामुएल तांको शिखाइले आउ से पुस्तक मध्य लेखागला। किंतु आमे जदि देखिबा परमेश्वर तांको मनोनीत करने सत्ते तांको गोटे हेल्प करबा पाई सामुएल को मध्य रखिथिले। किंतु साउल प्रथमरु ही परमेश्वर प्रति से मनोयोगी होई नाहंती। जेतेबेले से राजा हो जाइछंती, राजा हेबा आरंभरु ही पलिष्टीय मानकर विरुद्ध रे छिड़ा हो जाइछंती। तांको पुत्र जोनाथन पलिष्टीय मानकु से कौन कले बध कले। तो तापरे पलिष्टीय माने मध्य तांको विरुद्ध रे छिड़ा हेले। तो इस्राएल लोक माने भयभीत हेले। पलिष्टीय मानक कबलरु उद्धार पाइबा निमंते से माने गुंफा मध्य रे लुचिबा को गले। आ से माने थरहर हेबा को लागिले। ए प्रकार विभिन्न प्रकार भय भीतर से माने आउ भयभीत हेबा को लागिले। तो आमाने जदि देखिबा आ से समय रे साउल पलिष्टीय विरुद्ध रे जिबा पाई से प्रथमे परमेश्वर को पचारिबा कथा। परमेश्वर जेतेबेले तांको जदि जीवा पाए अनुमति देइथांते ताहाले से पलिष्टीय मानक विरुद्ध रे जीवा आवश्यकता थिला। किंतु से कौन करिसंती देखिले लोक माने भयभीत होउछंती आ से माने छिन्न भिन्न हो जाउछंती आ मनुष्य को से कि प्रकार तांको निकट रे रखिबे आ समस्त सैन्य माने जे प्रकार छिन्न भिन्न न हेबे। कारण से सैन्य मानक ऊपर निर्भर रखुथिले, लोकबल ऊपर से भरोसा करुछंती। आउ सेथि निमंते से कौन करुछंती आउ गुटे समय को से निरूपित करुछंती जहा कि सामुएल आउ से दिन को आसीबे आउ से परमेश्वर को उद्देश्य रे मंगलार्थक बलि बा होम बलि उत्सर्ग करिवे। से समय को साउल रखुचंती। किंतु साउलंकर समय अनुसारे सामुएल आसी नाहंती, 7 दिन विलंब करुछंती। तो परमेश्वर का आत्मा हुए तो सामुएल को से कहि नथिबे। जो समय परमेश्वर सामुएल को कहिले ए समय तुमे जाओ, से समय अनुसार से साउलंक निकटवर्ती होउचंती। किंतु 7 दिन जेतेबेले विलंब हेछि, लोक माने आउ याडे सियाडे चली जाउछंती, लोक माने भयभीत अवस्था अछंती। तो निजको असुरक्षित देखी, निजर इस्राएल को असुरक्षित देखी से कौन करिसंती निज बलरे भरोसा करिसंती आउ निज बुद्धि रे भरोसा करिसंती। आउ सामुएल कर आसीबार अपेक्षा न करी से कौन करिसंती जहा जणे परमेश्वरंकर जाजक करिबा आवश्यकता से कार्य से निज हस्तरे नैछंती। आउ से परमेश्वर उद्देश्य रे होम बलि उत्सर्ग करिसंती। आउ सेठी से कहंती मु परमेश्वरंकर अनुग्रह को मागी नाई। तो केते बकामीर कथा से करिसंती जोथिरे कि पलिष्टीय मानक शत्रुरु जयलाभ करिबा पाई परमेश्वरंकर बलर आवश्यकता, परमेश्वरंकर सामर्थ्यर आवश्यकता। से जगार से परमेश्वरंकर बल को अपेक्षा न करी निजर बल को, निजर सैन्य दलर बल को भरोसा रखी से परमेश्वरंकर अनुग्रह को मागी नाहंती आउ साहस बांधी होम बलि उत्सर्ग करिसंती। आउ से समय रे हठात सामुएल उपस्थित होउछंती। आउ सामुएल ए कर्म देखी बहुत असंतुष्ट होइछंती। आउ साउल को कहउछंती तारो 13 लिखा जाए, तहिरे सामुएल साउल कहिले तुम्भे मूर्खर कर्म करियछ। सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर तुम्भको जो आज्ञा देइथिले ताहा तुम्भे पालन कल नाही। करिथिले सदाप्रभु इस्राएल उपरे तुम्भको राजत्व एबे अनंत काल स्थायी करिथान्ते। तो सामुएल जेतेबेले उपस्थित हेले से समय रे ताहा देखि से क्रोध कले आउ परमेश्वर को दृष्टि रे हा ठीक नुहे बोली से कहिले। आउ से कहिले परमेश्वर तुमको जहा आज्ञा करिसंती ताहा जदि पालन करिथांत ताहाले तुमे इस्राएल उपरे अनंत काल स्थायी राजत्व करिथांत। तो साउल को गोटे आज्ञा दिया जाइथिला, गोटे नियम मध्य दिया जाइथिला
ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ତାର 10:19 ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ କ୍ଲେଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆଜି ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ ଓ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲ, ଯାହା ହେଉ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତି କର। ଏତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ସହର୍ଷ ସହର୍ଷ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସାଉଲ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ତାର 12:24 ଲେଖାଯାଏ, କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପୁଣି ସତ୍ୟ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସେବା କର, କାରଣ ଦେଖ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିପରି ମହତ କର୍ମମାନ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜା ଉଭୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାଉଲଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ସେଇ 12:14 ବି ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ନ କରିବ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକାରୀ ରାଜା ଉଭୟ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ତେବେ ଭଲ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା, ଏହା ଗୋଟିଏ ମହାନ ଆଜ୍ଞା ସାଉଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ନ ଶୁଣି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସାହସ ବାନ୍ଧି ସେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବି ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ମନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଆସି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ 14 ଲେଖାଯାଏ, 13-14, ମାତ୍ର ଏବେ ତୁମ୍ଭର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ମନର ମତ ଏକ ଜଣ ଆପଣା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ପାଳନ କଲ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ସାଉଲଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପ୍ରତି ଆଉ ବିପଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସାଉଲ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିଲେ, ସେହି ଅଭିଷେକକୁ ସେ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ହେତୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଷେକକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସାଉଲ ଅଜ୍ଞାନତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15 ତାର 1-2-3 ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରବ ଶୁଣ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅମାଲେକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ତାହା ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲା, ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱାନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛୁ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଅମାଲେକକୁ ଆଘାତ କର ଓ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପୁରୁଷଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଳକଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋରୁଠାରୁ ମେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଟଠାରୁ ଗଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କର। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଅମାଲେକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ମନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅମାଲେକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 25-19 ଲେଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅମାଲେକମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କି ଚିହ୍ନ କିଛି ବି ରଖ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଲୋପ କର ବୋଲି। ତ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ପୁନର୍ବାର ସାଉଲଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାଉଲ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ପରେ ମଧ୍ୟ
परमेश्वर द्वितीय थर पुनर्बार से अभिषेक को से धरी रखिबे परा बोली से कौन करुछंती आउ द्वितीय थर गोटे सुजोग दउछंती जहाँकि परमेश्वर आज्ञा को मानिबा पाई किंतु सेई जगार मध्य साउल भूल करुछंती। प्रभु कहउछंती अमालिक मानकर कौनसी स्मरण कि चिन्ह किछि रख नाई सबु किछि लोप कर सेठारे पुरुष स्त्री आ बालक स्तन्यपायी शिशु समस्त को बध कर बोली कहउछंती। किंतु साउल निजर सुज्ञान रे आउजी पड़ी से कौन करुछंती अमालिकर राजा को से बंदी करिकी आणुछंती आउ ता सहित पृष्ठ पृष्ठ बाछुरी उत्तम मेष गोरु आउ जावतीय उत्तम वस्तु समस्त को कौन करुछंती से वर्जित न करी निज आड़ को बा निज स्थान को नहीं आसुछंती। आउ एहा मध्य परमेश्वर दृष्टि अति घृण्य विषय है जहाँ परमेश्वर आज्ञा को से मानि नाहांती परमेश्वर आज्ञा प्रति से मनोयोगी है नाहांती। तो सामुएल से स्थान उपस्थित होइछंती आउ तांको अनुजोग करी कहउछंती तुम्हे परमेश्वर कथा मानिल नाही परमेश्वर जहाँ करबा कथा ताहा कल नाही। तो से आहुरी दुस्साहसिक भावरे सामुएल को जवाब दउछंती मु आपणकर परमेश्वर जहाँ कहिथिले मु ताहा करिछि मु समूह विषय निशेष रूपे उच्छिन्न करिछि आउ केवल ए उत्तम उत्तम पशु मेष ए जाक को होम बलि निमंते आनिअछि बोली कहउछंती से निजको सफेई दउछंती किंतु परमेश्वर को दृष्टि रे हम बंद। तो सामुएल तांको कहउछंती 15:23 रे जेहेतु विद्रोह मंत्रपाठ पाप तुल्य अबाध्यता अवस्तुर ठाकुर मानक पूजा तुल्य जेतेबेले आमाने अबाध्य हो ताहा अवस्तुर ठाकुर मानकर पूजा तुल्य हुए। तो साउल ए प्रकार अबाध्यता हेले परमेश्वर वाक्य को तुच्छ कले और सेथि निमंते परमेश्वर मध्य तांको राजा हेबारे तुच्छ करिछंती आउ तांको ठारू तांको राज्य टाणी नहीं जाइछंती। ताहा परे साउलंकर पतन हेबार समय आसी जाइछि। तो साउल जोड़े साधारण लोक जे कि माने राजनीति जानी नथिले कौनसी दक्षता तांको ठारे नाही किंतु परमेश्वर तांको मनोनीत कले आउ अभिषेक कले इस्राएल अग्रणी उपरे नियुक्ति कले किंतु साउल निजर अभिषेक को धरी रखि पारिले नाही। आमे ता पूर्वरु मु कहूथिली सामसन को विषय सामसन को जीवन मध्य से प्रकार आमाने देखु विचारकर्ता तार 13 रे जदि देखिबा एठी सामुएल आसुअछंती पलिष्टीय मानक कबल रे इस्राएल दीर्घ 40 वर्ष धरी अत्याचारित होउथिला बोली मु कहूथिली आ से समय रे सामसन को परमेश्वर इस्राएल रो विचारकर्ता रूपे मनोनीत करबा निमंते एक योजना करुछंती आउ सामसन रो मां को से दर्शन दे कहउछंती जहाँ कि लिखा जाए तार 13:2 रे लिखा जाए मानह तांको पिता आउ तांकर मानहर भार्या से बंदिया थिले किंतु परमेश्वर कहउछंती तुम्हे बंदिया प्रसव करिनाह गर्भवती होई तुम्हे पुत्र प्रसव करिबो बोली कहउछंती मात्र तुम्हे गर्भवती हेबो। परमेश्वर से स्त्री को मनोनीत करुछंती आउ इस्राएल रो जड़े उत्तम विचारकर्ता जो पलिष्टीय मानकर कबलरू जड़े उत्तम लोक को परमेश्वर इस्राएल को उद्धार करबा निमंते मनोनीत करुछंती। तो से मनोनीत करबा पूर्व परमेश्वर सामसन रो मां को एक नियम करुछंती आ से नियम रखुछंती आमाने 13:5 रे देखिबा 4 रु आम पढ़िबा ए तो एबे एहा करो और तुम्हे सावधान हुओ द्राक्षारस की मद्यपान करो नहीं और कौन से अशुचि द्रव्य भोजन करो नहीं। प्रथमे आमे सामुएल को विषय देखिलु परमेश्वर तांको कहिले आ तुमे परमेश्वर को भय कर परमेश्वर रब आउ शुण आ परमेश्वर आज्ञा को मान बोली परमेश्वर गोटे नियम रखिथिले किंतु साउल परमेश्वर रब शुणी नथिले
परमेश्वरଙ୍କୁ ଭୟ କରିନଥିଲେ, ଦୁଃସାହସିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଜ୍ଞାନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସାମସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ମାନହର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ସାବଧାନ ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କର ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର ନାହିଁ। ସେଇ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆସିବ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଖୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାଳକ ଗର୍ଭାବତୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାସରୀୟ ହେବ ଓ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଆସିବ ସେ ମସ୍ତକରେ ତାର ଖୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ନାସରୀୟ ହେବ, ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ସେ ନାସରୀୟ ହେବ, ତାର ଅର୍ଥ ତା ମସ୍ତକରେ ଖୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ମସ୍ତକର କେଶ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ତାହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଏ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସାମସନର ମା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଳନ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାର ନାମ ସାମସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସାମସନକୁ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ସେ ଗର୍ଭରୁ ତାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ 14:1 ଲେଖାଯାଏ ସାମସନ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଅଶୁଚି ଲୋକମାନଙ୍କ, ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବାଛୁଛି ବା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବାଛୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଫାନ୍ଦ ଆସିଯାଉଅଛି, ଏକ ଜାଗତିକ ଲାଳସା ଆସିଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ। ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଅନେକ ରଜୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତି ସହଜରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ 15ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବିଲୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି। ଆଉ ସେଇ ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଆଉ ଦିହୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ସେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାମସନ 300 ବିଲୁଆକୁ ଧରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଳ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ପତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମସନକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାମସନ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ସେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 15:14 ସେ ଲିହିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ତହିଁରେ ତାହାର ବାହୁରେ ଥିବା ଦଉଡ଼ି ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ଛଣପଟ ପରି ହେଲା, ଆଉ ତାହା ହାତରୁ ବନ୍ଧନ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିରୋଧ କଲେ, ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁମେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛ, ଯଦ୍ୱାରା କି
ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ଏଇ ଭୟରେ ସେମାନେ ସାମସନକୁ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର କବଳରେ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସି ସାମସନକୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ଛଣପଟ କରି ଖସିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାମସନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବଳବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗର୍ଦ୍ଧବର କଞ୍ଚା ଥମୁଣି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅଶୁଚିତାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅଶୁଚିତାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ସହିତ ତାହା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଚିତାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଏକ ସିଂହ ଆଉ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଏକ ଯୁବା ସିଂହ ହାବୁଡ଼ରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ସେ ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛେଳି ଛୁଆ ପରି ସେହି ସିଂହକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ଏଇ କର୍ମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ତାର 14:7 ଲେଖାଯାଏ, ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଯାଇ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଓ ସେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ସିଂହର ଶବ ଦେଖିବାକୁ ବାଟ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତେ, ଦେଖ ସେହି ସିଂହ ଦେହରେ ମହୁମାଛି ଝାଙ୍କ ଓ ମହୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ହାତରେ କିଛି ନେଇ ତାହା ଖାଇ ଖାଇ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଯେ ସିଂହ ଦେହରୁ ସେହି ମହୁ ନେଇଥିଲା, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଲେଷ୍ଟିୟ କନ୍ୟାକୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା, ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶବ, ସିଂହର ଶବରୁ ମହୁ ଫେଣା ଖାଇବା, ମୃତ ଶବ ଯାହା ଅଶୁଚି ଦେହରୁ ସେ ମହୁ ଖାଇବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅପବିତ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଥିଲା, ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଅସୁନ୍ନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୋଟେ ଅଶୁଚିତା ହେଲା। ତାହା ସହିତ ସେ ସିଂହର ଦେହରୁ, ମୃତ ଶବର ଦେହରୁ ମହୁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚିତା ହେଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପବିତ୍ରତା ଆସିଗଲା। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଉଲକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଅଭିଷେକକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ତାହା ହରାଇ ବସିଲେ। ସାମସନକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଶୁଚି କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ଅଶୁଚି ଶବରୁ ମହୁ ଖାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର 15ରେ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 15:18ରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ 1000 ଲୋକକୁ ଗଧ ଥମୁଣିରେ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେ ଥକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 18 ଲେଖାଯାଏ, ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଅତି ତୁଷାର୍ଥ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହା ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛ। ଏବେ ମୁଁ ସିନା ତୃଷାରେ ମରିବି, ଏହି ଅସୁନ୍ନତମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବି। ତ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲିହିସ୍ଥିତ ଏକ ଖୋଲ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତେ, ତହିଁରୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସେ ତୁଷାର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ମରିଯିବି, ମୁଁ ମରିବି ସିନା, ଏ ଅସୁନ୍ନତ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବି, ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ବା ଏମାନଙ୍କର ଅସୁନ୍ନତ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଖୋଲ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତାହା ସେ ପାନ କଲା ପରେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତ ସେ ପାନ କରିବା, ସେ ଜଳ ପାନ କରିବା ଯାହା ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକକୁ ଆସିବା, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଫେରି ପାଇବା ମାନେ ଅଭିଷେକ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବା। ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସବଳ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅଭିଷେକରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ ବା ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର କଲେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ। ତ ଏଇ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସାମସନ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳବାନ ହେଇ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଯାଇଛି, ପୁନର୍ବାର ଏକ ଫାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି, ପୁନର୍ବାର ସେ ଅଶୁଚିତା ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଦେବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯାହା ସେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପାପରେ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର 16ରେ 1ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ସାମସନ ଘୋଷାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ବେଶ୍ୟା ଦେଖି ତାହା କତିକୁ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ଅଶୁଚି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବେଶ୍ୟା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଲିଲା ନାମକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲା। ଆଉ ସେଇ ଦଲିଲା ହେଉଛି ଯାହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। ସାମସନ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦଲିଲା ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆଉ ସାମସନର ଅଭିଷେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଆଉ ଦଲିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମସନ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରୁ ଦଲିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଦଲିଲା ପ୍ରତି ଏକ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ସାମସନର ବଳ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ତାର ମହାବଳ କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରିବା, ତାହା ଯଦି କହିବ ଆମେ ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବେତନ ଦେବା, 1100 ଲେଖାଏଁ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଏକ ନିୟମ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦଲିଲା ସେଇ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ସାମସନକୁ ବିପଦରେ ଠେଲିଛି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେ ସାମସନକୁ ଆଉ ତୁମର ମହାବଳ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏହା ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି। ତ ସାମସନ ଅନେକ ବିଷୟ କହି କହି ତାଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଏଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଶେଷରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦ ପାତୁଛି, ବାରମ୍ବାର କହି ତାର ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଛି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। 16ରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଚାର 16:16, ଏହି ରୂପେ ସେ ନୀତି କଥାରେ ତାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଯେ ତାହାର ଆତ୍ମା ମରଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଦଲିଲା ସାମସନକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହଁ, ଯଦି ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଜଣାଇଥାନ୍ତ ତୁମର ମହାବଳ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ଶେଷରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାରେ ସାମସନ ଅତି ବିରକ୍ତି ହୋଇ ଆଉ ମନ ଅସ୍ଥିରତା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ମରଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତ ମନର କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କଲା ଆଉ ସେ କହିଲେ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ମନର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇ କହିଲା, ମୋହର ମସ୍ତକରେ କେବେ ଖୁର ଲାଗିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାସରୀୟ ଲୋକ ହୋଇଅଛି। ଯେବେ ମୁଁ ଖୋର ହେବି ତେବେ ମୋହର ବଳ ମୋଠୁ ଯିବ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଲୋକଙ୍କର ସମାନ ହୋଇଯିବି। ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ନିଜର ଅଭିଷେକର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ତାହାପରେ ସାମସନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକରୁ ସେ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ। ସାଉଲ ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି
परमेश्वर रब न शुणी परमेश्वर आज्ञा अनुसार न चली से निजर अभिषेक को हराई सामसन अशुचिता को स्पर्श करी अशुचि स्त्रीगण मानक मध्य प्रलोभित होई वेश्या मध्य से प्रलोभित होई से आज आपण अभिषेक को हराइले। तो आज आमाने अभिषेक को कि प्रकार धरी रखिबा आमाने सामसन रो जीवन रो आ साउल को जीवन रो आमाने अभिषेक हराई जीवा भय आमानक भितर आसीबा दरकार से मानकर अनाज्ञा बहुता अशुचिता जो अभिषेक हराइले से अशुचिता से अनाज्ञा बहु आम जीवन न आसु यह माने शिक्षा लाभ करिबा। किंतु ए प्रकार क्यों व्यक्ति अछंती जे कि अभिषेक को धरी रखिछंती आ सी आमर मार्गदर्शी ही पारिबे कि तो से व्यक्ति विषय देखिबा बाइबल अनेक लोकों को आमे देखु किंतु प्रभु जीशु बापांकर जीवन ठू अधिक आमे आउ काहाठारु शिक्षा पाई न पारु से ही प्रकृत जड़े मार्गदर्शी अटंती जहाँकि आमान को से शिक्षा देवे अभिषेक को कि प्रकार धरी रखिबा आमाने परमेश्वर वाक्य जदि देखिबा जीशु अभिषिक्त विषय आ लूक 2:26 लिखा जाए आउ सिमियन से दर्शन पाइथिले पवित्र आत्मा द्वारा चालना पाइथिले जे प्रभु अभिषिक्त को दर्शन न पाइले तांकर मृत्यु हेबो नाही। आ लूक 2:14 जदि आमे देखिबा सेठार लिखा जाए सिमियन कहिले लूक 2:29 सिमियन कहिले मते शांति रे प्रस्थान करिबा पई दियो। लूक 2:14 लिखा जाए आउ परमेश्वर को वाक्य एठी सफल होउची 2:14 ऊर्ध्व लोकरे ईश्वर को महिमा पुणी पृथ्वी रे ताहांको संतोष पात्र मनुष्य मानक मध्यरे शांति। जीशुकर आसीबा पूर्वरे जहाँ भविष्यवाणी होता ताहा पूरा हला आ पूरा हला परे आउ परमेश्वर गौरव उद्देश्य आ जीशुक विषय लिखा जाए ऊर्ध्व लोकरे ईश्वर को महिमा परमेश्वर महिमा होइछि जीशुकर आसीबा परे आउ तापरे मनुष्य मानक मध्यरे शांति मध्य लाई आसी आमाने जदि देखिबा जेसाया तार 9:6 लिखा जाए नौर छरे जीशुकर आसीबार 700 वर्ष पूर्वे जेसाया भविष्यत वक्ता द्वारा यह लिखित होइथिला 9:6 कारण आमान को निमंते एक बालक जन्मी अछंती आमानकर एक पुत्र दत्त होई अछंती और ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीवो पुणी ताहांक नाम आश्चर्य मंत्री पराकांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता और शांति राजा हेबो। प्रभु को आसीबा जीशु आपा आसीबा पूर्वर ये भविष्यवाणी जहाँ लिखा जाइथिला सी जड़े शांति राजा आउ ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीव आउ से आश्चर्य पराक्रांत परमेश्वर तार 7 लिखा जाए ताहांक कर्तृत्व वृद्धि और शांतिर सीमा रहिबो नाही से दाऊदंक सिंहासन रे ताहांक राज्यर उपविष्ट होई न्याय विचार धार्मिकतार एक क्षण ठार अनंत काल पर्यंत सुस्थिर और सुदृढ़ करिवे सन्याधिपति सदा प्रभु जोग यह साधन करिवो आउ से न्याय विचार धार्मिकता आणिबे आ परमेश्वर लोक मानक पाई आउ अनंत काल ताहा से करिवे आमाने जदि देखिबा आउ माथ्यू 11:28 रे आमान देखिबा आउ से वाक्य से जणे उद्धारकर्ता रूपे आसीबे बोली आमाने जिसाय देखिलु आउ धार्मिकता न्याय आणिबे बोली आमाने देखिलु आउ से अनंत कालीन पिता और शांति राजा हेबे। तो प्रभु जीशुंकर आसीबार उद्देश्यर नियम जहाँ थिला ताहा से पूरा करियछंती से कहिछंती हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक मो निकटक आस मु तुमको विश्राम देवी पुणी से कहिछंती मु मृदुशील आ नम्रचित मो ठारू शिख बोली कहिछंती
ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ କହିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ସେଇ ଅଭିଷିକ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱତାକୁ। ଅଭିଷିକ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ମନୋନୀତ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ମୃଦୁଶୀଳ ଆଉ ନମ୍ରଚିତ ଥିଲେ, ତାହା ସେ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେଶାୟା 53:7 ଆମମାନେ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁ, ଯାହାକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଆଉ 4ରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମଣିଲୁ। ସେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସଫଳ ହେବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ତାହା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଯାତନା ମାନଙ୍କର ବହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତିର ଜନକ ଶାସ୍ତି ଆପଣା ଉପରେ ବହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ମୃଦୁଶୀଳ ଆଉ ନମ୍ରଚିତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାର 53:7 ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ବଧସ୍ଥାନରେ ନିଆଯିବା ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ଲୋମଚ୍ଛେଦମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିରବିମେଷୀ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ମୃଦୁତାକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଉ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ କୌଣସି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଛଳ କଥା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିଲା। ସେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ଜୀବନ। ତ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବି ସେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା, କି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମାର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପଥ ଖୋଲିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯଦି ଯେଶାୟା 53:12 ଲେଖାଯାଏ, ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଂଶ ଦେବା, ସେ ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲୁଟ ବିଭାଗ କରିନେବେ। କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଢାଳିଦେଲେ, ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ଅନେକଙ୍କର ପାପ ଭାର ବହିଲେ, ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ ଆଜି ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ମନୋନୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାଳନ କଲେ। ଆଜି ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ଆପଣା ସେ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବକୁ ଆପଣା ରକ୍ତରେ ସେ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ସର୍ଗ, ତାଙ୍କର ସେଇ ତ୍ୟାଗ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅଭିଷେକକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖି ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଷେକରୁ ଆମମାନେ ବିମୁଖ ହେବା ନାହିଁ। ସେ ଅଭିଷେକକୁ ଆମମାନେ ଧରି ରଖିପାରିବା। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାର୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଅଶୁଚିତା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନାହିଁ। ଅନାଜ୍ଞାବହତାକୁ ଆମମାନେ ନ କରି ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଯେତେବେଳେ ହେବା,
आमने अभिषेक वृद्धि पाइबा। आज पितांकर आज्ञा को से जीवनर शेष पर्यंत प्राण चली जावा पर्यंत से आज्ञावह हो से अभिषिक्त को धरी रखी। आज आमर परमेश्वर आम को आज मनोनीत करिसेंती। परमेश्वर को राज्य निमंते गोटे मनोनीत लोक आमे माने गोटे अधिकार प्राप्त लोक माने परमेश्वर को योजना को सफल करने लोक माने प्रभु आज आम को अभिषेक करिसेंती। आमर मार्गदर्शी होचंती जीशु ताहांक पथरे आमे गमन जदि करिबा तांकर पवित्रतार अनुगामी हेबा तांकर से धार्मिकतार अनुगामी जेतेबेले हेबा आमनकर अभिषेक को आमने धरी रखिबा। प्रभु दया करंतु अनुग्रह करंतु ए वाक्य द्वारा मते आपनको प्रभु आशीर्वाद करंतु आमेन।